Welcome to Zoology class. In the last class, we had discussed about the phylum Coelenteratum, different characteristic features of the phylum Coelenteratum. Now in this class, let us discuss about the features of two phylum. One is phylum CTENOPHORA. Phylum CTENOPHORA. Phylum CTENOPHORA is considered as a minor phylum because only few species are included in this phylum. Very few species of animals are included in the phylum CTENOPHORA. So it is also considered as a minor phylum. Okay. Now let us go to the features of the phylum CTENOPHORA. Features of phylum CTENOPHORA. Teno, the word teno means comb and phora means bearing. So that is why the phylum name was given CTENOPHORA. Teno means comb. You know what is comb? Cheap. Comb. And phora means bearing. That means the body of CTENOPHORA has 8 rows of ciliated comb plates with the ciliated comb plates are there on the body of CTENOPHORA. 8 rows of ciliated comb plates can be seen on their body. And these comb plates have cilia. You know what is cilia? What is cilia? Cilia are small hair-like structures present on the body of certain animals. Even in our body also cilia are present. You will study in other class, in other chapters. In our body, certain cells have cilia. And in protozoa, അതായത് ഏകകോശ ജീവികൾ പലതിനും സീലിയുണ്ട്. ആൻഡ് സീലിയ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ന്യൂട്രീഷൻ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ പാരമീസിയം എന്ന ജീവിയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റയിൽ വരുന്ന ഒരു ഏകകോശ ജീവിയാണ് പാരമീസിയം. The entire body of paramecium is covered with cilia. And the cilia is used for locomotion. അതായത് സീലിയയുടെ ബീറ്റിംഗ് ആണ് ലോക്കോമോഷന് സഹായിക്കുന്നത്. ലോക്കോമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുക, അതിനാണ് ലോക്കോമോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ന്യൂട്രീഷനും സഹായിക്കുന്നത്, അതായത് ഭക്ഷണ സമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയും ലോക്കോമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സീലിയ ഉപയോഗിക്കുക. ഈവൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് CTENOPHORA ഓൾസോ ദീസ് ciliated rows help in the locomotion and nutrition. Okay. Next character, they are commonly called sea walnuts or comb jellies. They are commonly called sea walnuts or comb jellies because of their shape. They are called sea walnuts because of their shape. They appear like walnuts. They appear like a walnut. So as they are present in the seawater, they are called sea walnut. It is a common name for CTENOPHORA, sea walnuts or comb jellies. What do you mean by jelly? Jelly is a thick semi-fluid, fluid-like substance, is it not? Jelly. We use certain jellies as face cream. Jelly, comb jelly means because they have 8 rows of ciliated comb plates, ciliated rows, and their body is so soft like a jelly, they are called comb jellies. Okay, so they are commonly called sea walnuts or comb jellies. Now, they are exclusively marine. They are exclusively marine. What do you mean exclusively marine? They are aquatic and exclusively marine means
They can be seen only in the marine water. No freshwater species are identified. So, they are exclusively marine. They are seen only in the marine water, in the sea water. So, that's why they are called exclusively marine. Okay. And they are diploblastic organisms and radially symmetrical. You know what is diploblastic organisms? Their body is made up of two layers, two germ layers, or their body has been derived from two germ layers, ectoderm and endoderm, as in the case of Coelenterata. Coelenterata also are diploblastic organisms, and they are radially symmetrical. Their body can be cut into two equal halves along many plane, more than one plane passing through the central axis. So they are radially symmetrical also. So they are diploblastic and radially symmetrical, as in the case of Coelenterata. Okay. Now, the level of organization, body organization, is the tissue level of body organization. Their body organization is at the tissue level of body organization. The same with the Coelenterata. The Coelenterata also, Coelenterata are also at the tissue level of body organization. Okay. Now, digestion is extracellular and intracellular. So digestion is in the case same in the case of Coelenterata also. So digestion is both extracellular and intracellular. You know what is extracellular digestion and intracellular digestion? We had already explained this when we studied Coelenterata. So digestion is both extracellular and intracellular. Now another very important feature of phylum CTENOPHORA is that they show, the members of this phylum show a phenomenon called bioluminescence. Bioluminescence. What do you mean by bioluminescence? Bio means something related to the living. Luminescence, emitting light. The property of emitting light is called luminescence. So bioluminescence, when a living body, when a living thing emits lights from its body, that is called bioluminescence. നമുക്ക് മിന്നാമിനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അറിയാം. അപ്പോൾ മിന്നാമിനിങ് പ്രകാശം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന, പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിവുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ജീവികളുണ്ട്. ബയോലൂമിനിസെൻസ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന ധാരാളം ജീവികൾ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ ഉണ്ട്. ടീനോഫോറയും ബയോലൂമിനിസെൻസ് കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു യുണീക്ക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, കാരണം മറ്റ് പല ജീവികളും ഈ ബയോലൂമിനിസെൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മിന്നാമിനിങ് തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ the property of emitting light by a living body, by an organism, is known as bioluminescence. Okay, so bioluminescence, the property of bioluminescence is a characteristic feature of the phylum CTENOPHORA. Okay, നമുക്കിനി അടുത്ത characteristic പോവാം. Sexes are not separate. That means they are hermaphrodites. അപ്പോൾ എന്താണ് hermaphrodites നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Animals whose body contain or possesses both male and female sex organs or male and female gametes are called hermaphrodites. So they are not, their sexes are not separate. We cannot identify male individuals and female individuals. The same individual produces both the gametes, male and female gametes. So they are hermaphrodites. So CTENOPHORA are hermaphrodites. Next one, reproduction is only sexual. Only sexual reproduction can be seen. Asexual reproduction is absent in CTENOPHORA. Then fertilization is external. You know what is fertilization is external? That means the fusion of male and female gamete takes place outside the body. Fertilization is external. Then development is indirect. Means a larval form is there. During the process of development,
a larva is produced and the larva further develops into a young one. So such a development is called indirect development. Okay, so these are the characters, these are the features of the phylum CTENOPHORA. അപ്പോൾ ടീനോഫോറയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ടീനോഫോറയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാലിയന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? They are exclusively marine. They are like walnuts. So they are commonly called sea walnut or comb jellies. ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Their body has 8 rows of ciliated comb plates എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 8 rows ഉണ്ട്, 8 റോ ciliated comb plates can be seen. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ബയോലൂമിനിസൻസ് കാണിക്കുന്നു. മറ്റു ഫൈലവും ബയോലൂമിനിസൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറാണ് ബയോലൂമിനിസൻസ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് പോകാം. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഓൺലി 2 എക്സാമ്പിൾസ്. 2 എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫയലിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ടീനോപ്ലാന ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഈസ് പ്ലൂറോബ്രാക്കിയ. ഇങ്ങനെ 2 എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. വൺ ഈസ് ടീനോപ്ലാന ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഈസ് പ്ലൂറോബ്രാക്കിയ. ടീനോപ്ലാന ആൻഡ് പ്ലൂറോബ്രാക്കിയ. So these are the 2 examples you have to study. Now let us go to the next phylum. That is phylum Platyhelminthes. Phylum Platyhelminthes. Platyhelminthes. What do you mean by helminthes? Helminthes means worms. Helminthes means worms. വിരകൾക്കാണ് helminthes എന്ന് വിളിക്കുക. Platyhelminthes. Platy means flat. Platy means flat. So they are flat worms. Flat helminthes or flat worms. And body is dorso-ventrally flattened. Their body is dorso-ventrally flattened. So there's a dorsal side and ventral side. Both the sides are flat. This side is called dorso-ventrally flattened. Now, they are endoparasites. Most of them are endoparasites. Some are free living. What can be parasite? Parasite is an organism which depends on other organisms for their food, shelter and reproduction. ഒരു പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മറ്റ് ജീവികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവികൾ. എന്തിനാണ് മറ്റ് ജീവികളെ ആശ്രയിക്കുക? പ്രധാനമായിട്ടും 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റ് ജീവികളെ ആശ്രയിക്കുക. ഒന്ന് ഫുഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, മറ്റൊന്ന് ഷെൽട്ടർ, ഒരു താമസ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി, മറ്റൊന്ന് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാരസൈറ്റുകൾ മറ്റ് ജീവികളെ ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ മറ്റ് ജീവികളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജീവികളുടെ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? പാരസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. 2 തരത്തിലുള്ള പാരസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. എക്ടോപാരസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് എൻഡോപാരസൈറ്റ്സ്. എക്ടോപാരസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് എൻഡോപാരസൈറ്റ്സ്. എക്ടോപാരസൈറ്റ് ശരീരത്തിന് വെളിയിൽ, ശരീരത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ എൻഡോപാരസൈറ്റ്സ് മറ്റു ജീവികളുടെ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിൽ താമസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്റ്സ് എന്താണ്? എൻഡോപാരസൈറ്റ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എക്ടോപാരസൈറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഉദാഹരണം, നമ്മുടെ തലയിലുള്ള പേൻ ഒരു എക്ടോപാരസൈറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ജീവികളുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ചെള്ള്, ഇതൊക്കെ എക്ടോപാരസൈറ്റ് ആണ്. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന പാരസൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? എൻഡോപാരസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. സോ പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്ത്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്ത് വേംസ് ആർ endoparasites. They live inside the body of human and other vertebrates. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൻ്റെയോ മറ്റ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ജീവികളുടെയോ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ മറ്റ് ജീവികളുടെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോപാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്റ്സ് ആർ എൻഡോപാരസൈറ്റ്. എന്നാൽ സം ആർ ഫ്രീ ലിവിങ്. എന്താണ് ഫ്രീ ലിവിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പാരസൈറ്റ്സ് അല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ഫ്രീ ലിവിങ് ആനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കുക. കുറച്ച് സ്പീഷീസ്,
പ്ലാറ്റിഹെൽമിൻസിലെ കുറച്ച് സ്പീഷീസ് ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആണ്, പക്ഷേ മിക്കതും എന്താണ്, എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ്. ഇനി they are triploblastic organisms. They are the first triploblastic phylum. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ പോറിഫറ ആണെങ്കിലും സീലൻഡ്രൈറ്റ ആയാലും ടീനോഫോറ ആണെങ്കിലും ഇതാണ് എല്ലാം ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു. സോ പ്ലാറ്റിഹെൽമിൻസ് ആർ triploblastic organisms. That means their body has been derived from 3 germ layers: ectoderm, endoderm and mesoderm. Such animals are called triploblastic animals. Okay. Now they are acoelomate organisms, bilaterally symmetrical organisms with organ level of organization. So they are acoelomate. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അസീലോമേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. സീലോം ഇല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇത് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസമാണ്. ഇവിടെ മീസോഡേം ഉണ്ട്. സീലോം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്? ഏതിൽ നിന്ന് ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്? മീസോഡേമിൽ നിന്ന് ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ മീസോഡേം ഉണ്ടായിട്ടും എന്തില്ല? സീലോം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇത് അസീലോമേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നു. സോ these are acoelomate organisms, triploblastic acoelomate organisms. Okay. Then bilaterally symmetrical. They are bilaterally symmetrical with organ level of organization. With organ level of organization. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മൾ പോറിഫറ സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. സീലൻഡ്രൈറ്റയും ടീനോഫോറയും ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരുന്നു. പ്ലാറ്റിഹെൽമിൻസിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനായി, ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനായി. Their body has different organs and these organs perform different functions in the body. Okay. Now next character, and their body has certain parasitic adaptations. എന്താണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ അഡാപ്റ്റേഷൻസ്? എവരി അനിമൽ ഹാസ് സർട്ടൻ അഡാപ്റ്റേഷൻസ്. മനുഷ്യനടക്കം നമുക്കുമുണ്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻസ്. എന്താണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ? അഡാപ്റ്റേഷൻ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് വിച്ച് suit the organism, suit the animal to live in a particular habitat. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അത് ജീവിക്കുന്ന ഹാബിറ്റാറ്റ്, അത് ജീവിക്കുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ആ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹാബിറ്റാറ്റുമായി ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ അതിനെ സഹായിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മളത് വിളിക്കാം അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ ഫിഷ് ഹാസ് ഗോട്ട് അക്വാട്ടിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ. അക്വാട്ടിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് അതിനുള്ളത്, ടെറസ്ട്രിയൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫിഷ് കരയിൽ പിടിച്ചിട്ടാൽ അത് ചത്തുപോകുന്നത്. എ ഫിഷ് cannot live in a terrestrial habitat. It can live only in an aquatic habitat because a fish has only aquatic adaptation. Like fins, scales, gills. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അക്വാട്ടിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ. അതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്. So these are aquatic adaptations. കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിക്ക് ടെറസ്ട്രിയൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് തന്നെ അവ ജീവിക്കുന്ന ഹാബിറ്റാറ്റിനനുസരിച്ച്, അത് എവിടെ ജീവിക്കുന്നു, ഏത് മോഡ് ഓഫ് ലൈഫാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റേഷന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഡിസേർട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ കേവ് ഡ്വെല്ലിംഗ്, പൊത്തുകളിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്കുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കില്ല അല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്കുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഒരു ജീവിയെ അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ സക്സസ്ഫുള്ളായി ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഒരു പാരസൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പാരസൈറ്റായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ അതിന് ചില അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? പാരസൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഒരു പാരസൈറ്റായിട്ട് ജീവിക്കാൻ എന്തൊക്കെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് വേണ്ടത്? പാരസൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ശരീരത്തിന്, ഇപ്പോൾ എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് ജീവിക്കുക. ഇപ്പോൾ പ്ലാറ്റിഹെൽമിൻസ് പാരസൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ആയ ഈ പ്ലാറ്റിഹെൽമിൻസിന് ഒരു ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ജീവിക്കാൻ ചില അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം
അതിനെ പുറന്തള്ളാൻ ശ്രമിക്കും, അതിനോട് ചേർത്ത് നിൽക്കണം. ഇപ്പോൾ അലിമെൻ്ററി കനാൽ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഒന്നും അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അതുപോലെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോർ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹുക്സ് ആൻഡ് സക്കേഴ്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഹുക്സ് ആൻഡ് സക്കേഴ്സൊക്കെ ഈ പാരസൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷനിൽ പെടും. ചില മിക്ക പാരസൈറ്റ്സിനും ഹുക്സ് ഉണ്ട്, കൊളുത്തുകൾ പോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തലയിൽ. അത് വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ അള്ളിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കും. അതുപോലെ സക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഹുക്സ് ആൻഡ് സക്കേഴ്സൊക്കെ പാരസൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. Okay, so they show parasitic adaptations which can be seen in parasitic worms. Next character, in platyhelminths, a special structure can be seen. They are called flame cells and they help in excretion. എന്താണ് excretion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? റിമൂവൽ ഓഫ് മെറ്റബോളിക് വേസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം? എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്ത്, ഓരോ ജീവിയുടെയും ശരീരത്ത് ധാരാളം മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ. ഈ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായി ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അൺവാണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വുഡ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദീസ് അൺവാണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വുഡ് ഹാവ് ടു ബി എലിമിനേറ്റഡ്. ഇതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ അൺവാണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം? എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ എക്സ്ക്രീറ്ററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എക്സ്ക്രീറ്ററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നീസാണ്. കിഡ്നീസ് ആർ ദ എക്സ്ക്രീറ്ററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. സാധാരണഗതിയിൽ എക്സ്ക്രീറ്ററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ എന്നൊരു പ്രക്രിയ കൂടി നടത്തും. എന്താണ് ഈ ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ? ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെയും മിനറൽസിൻ്റെയും ബാലൻസ് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിൽ ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. കിഡ്നിയാണ് ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ നടത്തുക. എക്സ്ക്രീഷനും ഓസ്മോ റെഗുലേഷനും നടത്തുന്നത് കിഡ്നിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചാലും നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നില്ല, ഒരു പരിധിയിലും കവിഞ്ഞ് കൂടുന്നില്ല. ഇനി കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിലും ബ്ലഡിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിന്, ശരീരത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നാൽ വ്യത്യാസം വരും, അതല്ല പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ മിനറൽസിൻ്റെയും ഒക്കെ ബാലൻസ് നിലനിർത്തുന്നതിനാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അത് കൃത്യമായി നിലനിർത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. ഇങ്ങനെ മിക്ക ജീവികൾക്കും എക്സ്ക്രീറ്ററി ആൻഡ് ഓസ്മോ റെഗുലേറ്ററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്ലാറ്റിഹെൽമിൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദ എക്സ്ക്രീറ്ററി ആൻഡ് ഓസ്മോ റെഗുലേറ്ററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ എ സ്പെഷ്യൽ സെൽസ്, certain special cells called flame cells എന്നാണ് അവയെ വിളിക്കുക. എക്സ്ക്രീറ്ററി ആൻഡ് ഓസ്മോ റെഗുലേറ്ററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ഫ്ലെയിം സെൽസ്. ഒരു ഫ്ലെയിം സെല്ലിൻ്റെ ചിത്രം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ഒരു ഫ്ലെയിം സെൽ. ഈ ഫ്ലെയിം സെല്ലിനെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലെയിം സെൽ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം, ആ സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഈ സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എ ടഫ്റ്റ് ഓഫ് സീലിയ ക്യാൻ ബി സീൻ ഉണ്ടല്ലേ? ഒരു ബഞ്ച് സീലിയ. ഇതൊരു ബഞ്ച് സീലിയാണ്. ഇനി ഒരറ്റം ഫ്രീ ആണ്, ഒരറ്റം ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ഇത് മൊത്തത്തിലൊരു സെല്ലാണ്. ഇതൊരു സെല്ലാണ്, ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലാണ് ഇത്. അതിനാണ് ഇതിനെ ഫ്ലെയിം സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ സെല്ലിൻ്റെ ഇതൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക്, ഇത് സെല്ലിൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണ്, ഇത് പുറം ഭാഗമാണ്, ബാഹ്യഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ബെഞ്ച് ഓഫ് സീലിയ ക്യാൻ ബി സീൻ. ഈ ബെഞ്ച് ഓഫ് സീലിയ, ഒരു ബെഞ്ച് ഓഫ് സീലിയ, ദിസ് ബെഞ്ച് ഓഫ് സീലിയ ഷോസ് എ പർട്ടിക്കുലർ മൂവ്മെൻറ്റ്. ദാറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് റിസംബിൾസ് the flickering movement of a candle's flame. Flickering movements of a candle's flame. എന്താണ് ഫ്ലിക്കറിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ കാൻഡിൽസ് ഫ്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തുമ്പോൾ ആ മെഴുകുതിരിയുടെ നാളം നമുക്കറിയാം. ആ മെഴുകുതിരിയുടെ നാളം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം. ആ മൂവ്മെൻ്റാണ് ഫ്ലിക്കറിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ കാൻഡിൽസ് ഫ്ലെയിം എന്ന് വിളിക്കുക. ഏകദേശം ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ലെയിം സെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വരുന്ന, പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ ബെഞ്ച് ഓഫ് സീലിയ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു.
ഫ്ലിക്കറിങ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ this movement of the bunch of cilia of the flame cell resembles the flickering movement of a candle's flame. അതുകൊണ്ടാണ് these cells are called flame cells. ഇങ്ങനെ അനേകം സെൽസ് പ്ലാറ്റിഹെൽമിൻസിൻ്റെ ബോഡിക്ക് ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. And they help in excretion and osmoregulation. Okay. Now let us go to the next feature of the phylum Platyhelminths. These animals are hermaphrodites. They are hermaphrodites. That means sexes are not separate. We had already discussed about this. They are hermaphrodites. Now fertilization is internal, not external. Here fertilization is internal. Fertilization takes place within the body itself. Okay. Then development is indirect. And here another feature of these animals are most of them produce many larval forms in their life cycle. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, ലാർവൽ ഫോം ഉണ്ട് എന്നത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. പലപ്പോഴും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലാർവൽ ഫോംസ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ലാർവയിലേക്ക് പോകുന്നു, ആ ലാർവയ്ക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചത് വേറൊരു ലാർവയാവുന്നു, ആ ലാർവ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ യങ് വൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലാർവൽ ഫോംസ് സാധാരണമാണ് പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് മെനി ലാർവൽ ഫോംസ് ക്യാൻ ബി പ്രസൻറ്റ്. ഓക്കെ. നൗ another feature of this phylum, regeneration can be seen in certain animals. ഇപ്പോൾ ചില ജീവികളിൽ റീജനറേഷൻ കാണപ്പെടുന്നു. എന്താണ് റീജനറേഷൻ? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. Regeneration is the capacity of the body to regain the lost parts. ഇത് ചില ജീവികളിൽ ഇതൊരു മെത്തേഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനുമില്ല, എല്ലാ പ്ലാറ്റിഹെൽമിൻസും റീജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ചില ജീവികൾ, ഉദാഹരണത്തിന് പ്ലനേറിയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീ ലിവിങ് ഫ്ലാറ്റ്വേം ഉണ്ട്, പ്ലാറ്റിഹെൽമിൻ ഉണ്ട്. പ്ലനേറിയ ഷോസ് റീജനറേഷൻ. ഓക്കെ. Now let us see what are the examples. There are so many species coming under the phylum Platyhelminths, and here you have to study only two examples. One is Taenia. Taenia is the genus name, commonly called tapeworm. It is an endoparasite. It is an endoparasite living in the small intestine of human. മനുഷ്യരിലെ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു എൻഡോപാരസൈറ്റ് ആണ്. ടീനിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിരയാണ് ടീനിയ അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പ് വേം. ഓക്കെ. അതിൻ്റെ തലഭാഗം നോക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാരസൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇത് സക്കറാണ്. ദിസ് ആർ ദ സക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ആർ ഹുക്സ്. ദിസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് പാരസൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഫോർ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഹോസ്റ്റ് ബോഡി. എന്താണ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ബോഡി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഏത് ജീവിയിലാണോ പാരസൈറ്റ് അധിവസിക്കുന്നത് ആ ജീവിയാണ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്താണ് പാരസൈറ്റ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇപ്പോൾ ടേപ്പുവും ടീനിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തുണ്ടെങ്കിൽ ടീനിയ പാരസൈറ്റും നമ്മൾ ഹോസ്റ്റുമാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡിയുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സക്കേഴ്സും ഹുക്സും ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഫാസിയോള എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്. ഫാസിയോള. It is also called a liver fluke. Fasciola lives in the liver of sheep. ഷീപ്പിൻ്റെ ലിവറിലാണ് ഇത് സാധാരണ പാരസൈറ്റായിട്ട് ജീവിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക. ഫാസിയോള, liver fluke. So these are the examples you have to study in the phylum Platyhelminthes. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്ലാറ്റിഹെൽമിൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫൈലത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ്? എന്തൊക്കെയാണ് സാലിയൻ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്? എന്തൊക്കെയാണ്?
ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ അസിലോമേറ്റ് ആനിമൽസ് എന്നുള്ളത്. ദേ ആർ മോസ്റ്റ്ലി എൻഡോപാരസൈറ്റ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ. ദേ ആർ ഫ്ലാറ്റ് worms. They are dorso-ventrally flattened. Another important character is that they are acoelomate organisms. They are the first triploblastic phylum and they are acoelomate organisms. Okay. Parasitic adaptations കാണിക്കുന്നു. പാരസൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ പാരസൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കാണിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫീച്ചറാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫ്ലെയിം സെൽസ്. വേറെ ഒരു ഫൈലത്തിലും ഈ ഫ്ലെയിം സെൽസ് കാണുന്നില്ല. അതൊരു യുണീക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഫൈലം പ്ലാറ്റിഹെൽമിൻസ് ആണ്. പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫ്ലെയിം സെൽസ് ഫോർ എക്സ്ക്രീഷൻ ആൻഡ് ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ. ഇനി സം മെമ്പേഴ്സ് ഷോ റീജനറേഷൻ. Some members of this phylum show regeneration. Okay. So, these are the important features of the phylum Platyhelminthes. We shall wind up the class here. Bye.